ایک ولد الزنا شخص نے ہمارے آئمہ کی توہین کی اور ایک کبھی تہمت ہمارے آئمہ پر لگائی۔ اب اس نے شروعات کی ہے لیکن اختتام ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اب تم دیکھتے رہو کہ تمہاری کتابوں سے اس طرح کی باتیں ہم کیسے نکال کر۔ اس ملعون نے، اس ولد الزنا شخص نے وہ الفاظ اپنی جیب سے، چونکہ یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ابو ہریرہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں اپنی جیب سے باتیں شامل کیا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولد الزنا شخص نے ہمارے آئمہ کی توہین کی اور ایک کبھی تہمت ہمارے آئمہ پر لگائی۔ اب اس نے شروعات کی ہے لیکن اختتام ہم کریں گے، اور انشاءاللہ اب تم دیکھتے رہو کہ تمہاری کتابوں سے اس طرح کی باتیں ہم کیسے نکال کر لاتے ہیں۔ اس شخص نے تحریف کی، چونکہ نہ یہ عربی جانتا ہے نہ یہ دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے۔ اس نے کیا بکواس کی ہے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ پھر اس کا ہم جواب عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں، شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون الاخبار الرضا، جلد 1 صفحہ نمبر 191۔ روایت ہے کہ امام رضا نے ابو جعفر کو جب دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے درمیان چمی کی اور پھر اس کو چادر کے اندر کھینچا اور اس کے ساتھ کچھ کیا جو راوی کو سمجھ نہیں آیا۔ چلیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا کیا ہوگا جو راوی کو نہیں سمجھ آیا۔ چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر راوی کہتا ہے کہ چادر سے باہر آنے پر میں نے امام رضا کے ہونٹوں پر کچھ سفید سفید سی چیز دیکھی جو برف سے بھی زیادہ سفید تھی، اور ابو جعفر امام رضا کے ہونٹوں پر سفید چیز کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا، ہونٹوں پر سفید چیز کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ پھر ابو جعفر نے امام رضا کے سینے اور شلوار کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور ویسے ہی کوئی سفید چیز باہر نکلی جو امام رضا کے ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ پھر ابو جعفر اس کو نگلنے میں مصروف تھا کہ امام رضا چلے گئے۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا اس ملعون نے، اس ولد الزنا شخص نے وہ الفاظ اپنی جیب سے، چونکہ یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ابو ہریرہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دین میں اپنی جیب سے باتیں شامل کیا کرتا تھا، اس نے اپنی جیب سے ترجمہ کیا اور وہاں پر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو اس نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امام جواد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے منہ سے کوئی ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سفیدی امام جواد لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ العیاذ باللہ، ہاتھ جو ہے وہ شلوار میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک لفظ بھی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ شلوار بنتا ہو۔ اس ملعون انسان کو کہیں ویب سائٹ سے ناسبیوں کی طرف سے کیا ہوا ترجمہ ملا اور اس نے ہمارے آئمہ پر تہمت لگا دی اور توہین کی۔ اب چلتے ہیں خود اس روایت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، روایت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عیون اخبار الرضا، یہ اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم انشاءاللہ عربی اس کا متن پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ولد الزنا شخص آئمہ پر کس انداز سے تہمت لگا رہا ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ روایت تلانی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابو صلت حروی کہ جو امام رضا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اور امام کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے۔ امام مامون کے پاس جب جاتے ہیں تو ابو صلت حروی سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ابا صلت، اگر میں ملاقات کے بعد جب نکلوں اور مکشوف الراس یعنی میرے سر پر چادر نہ ہو تو سمجھ لینا اس وقت مجھ سے کلام کرنا، اور اگر انا مغطر راس، اگر میرے سر کے اوپر کپڑا ہو تو فلا تکلمنی، تو مجھ سے کلام نہ کرنا، پھر سمجھ جانا کہ میں مسموم ہو چکا ہوں، مجھے زہر دیا جا چکا ہے۔ پوری داستان ہے، طویل روایت ہے۔ امام کو زہر دیا جاتا ہے انگوروں کے ذریعے مامون ملعون کی جانب سے۔ جب امام باہر آتے ہیں تو جناب ابو صلت حروی دیکھتے ہیں کہ فخرج مغطر راس، کہ امام کے سر پر ابا ہے۔ فلم اکلمہ، میں امام سے کلام نہیں کرتا جیسا کہ امام نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد امام گھر تشریف لاتے ہیں، آ کر لیٹ جاتے ہیں چونکہ امام مسموم ہو چکے، امام کو زہر دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آگے جناب ابو صلت حروی کیا کہتے ہیں؟ اذ دخل علی شاب حسن الوجہ قطۃ الشعر، کہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ، چونکہ امام جواد علیہ السلام کی عمر 7-8 سال ہوتی ہے، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جو کیا تھا؟ اشبہ الناس بالرضا، امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا لوگوں کی نسبت۔ اس سے امام ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیسے آئے، وہ مکمل آگے کلام ہوتا ہے، ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیک یا ابا صلت، کہ میں خدا کی حجت ہوں اے ابا صلت تجھ پر۔ اس کے بعد امام کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ملعون کہہ رہا تھا کہ جب امام آتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام امام جواد کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد ابن علی یقبلہ، امام بوسہ دیتے ہیں، وَيُسَارُهُ بِشَيْءٍ، پھر یہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں ایک ایسا کام کرتے ہیں جو میں نہیں سمجھ پاتا۔ اس ولد الزنا، اس
मलऊन शख्स को नहीं मालूम कि भाई ये जो तर्जुमा तुमने किया है ये किस अबू हुरैरा की फैक्ट्री से इजाद करता है। युसार यानी सिर यानी एक मख्फी गुफ्तगू होती है बाप और बेटे के दरमियान। कौन सा लम्हा है कि बाप मसमूम हो चुका है, बेटा अपने बाप से अलविदा कर रहा है, और ये मलऊन इंसान इसे ताबीर कर रहा है किससे? अल-अयाज़ु बिल्लाह। वो अल्फाज निहायत कभी हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब याद रखना कि तुम्हारी किताबों से जो मैं निकाल के लेके आने वाला हूं, तुम्हारी चीखें अर्श उला तक जाएंगी। लम अफ़हुम, रावी कहता है कि मैं वो नहीं समझ सका जो उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। फिर ये शख्स, इस मलून ने जो आगे बात की, देखिएगा कि यहां पर वो तर्जमा फिट आता या नहीं आता। वो कहता है रायतु अला शफ़त अर्रिज़ा ज़बदन अशद्द ब्यादन मिनस सल्ज। इमाम के होंठों पे, इमाम के मुंह से जब किसी शख्स को जहर दे दिया जाता है और वो उससे इस्तेफराग करता है, उल्टी करता है, क़य करता है और वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं और उसका मैदा खाली हो जाता है, तो आप गूगल भी करेंगे ना तो एक सफ़ेदी बाहर निकलती है जब कोई शख्स मसमूम हो जाता है। तो वो कहते हैं वो सफ़ेदी को मैंने देखा, मसमूम हो चुके थे, लेकिन ये मलऊन उस सफ़ेदी को किसी और चीज़ के साथ तशबीह दे रहा है। चूंकि ये लोग अपने मदरसों में इन मौलवियों के हत्थे चढ़े हुए हैं कि जिन्होंने इनके मुंह में वही सफ़ेदी दी है जो उसके जहन में थी। वराइतु अबा जाफर यलहफ़ुहु बिलिसानिही। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, वो जो इमाम के एक बाप के जब यहाँ पर सफ़ेदी आ गई जहर की वजह से, इमाम वो सफ़ेदी को क्या है, अपने एक छोटा बच्चा अपने बाप की उस सफ़ेदी को चूस रहा है। अभी मैं दिखाता हूं जो तुमने कहा ना कि हम जिन्स थे, हम जिन्स परस्त थे, गए थे वगैरह, अभी मैं इंशाल्लाह तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत हुई और वाकई तुम अपने बाप की औलाद हो तो उसको पढ़कर कहना कि ये अल-अयाज़ु बिल्लाह यहां पर भी क्या है, वही काम हो रहा है कि जो तुमने यहां पर तशबीह दी है। थुम्मा अदखला यदहु बैन सौबिही व सदरिही। अब यह है कि सदर वाली यानी सीने वाली साइड पे कपड़ा इस्तेमाल किया। ये शलवार का जो इस मलऊन ने तर्जुमा किया, किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया तुमने? शलवार जो लफ्ज़ तुमने तर्जुमा किया है, फस्तखरज मिनहु शैअन शबीहन बिल उस्फूर। उस्फूर कहते चिड़िया को, फिर यानी कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो है वो वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। फिर इमाम जनाब अब्बास सलत हरवी को हुक्म देते हैं कि गुस्ल का, पानी का, इन चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए। ये वो रिवायत है। और इस मलऊन ने जो तर्जुमा किया और अपनी जेब से अल्फाज डालने की कोशिश की कि भाई एक बच्चा अगर अपने वालिद के होंठ चूस रहा है, उसकी ज़बान चूस रहा है, तो ये कहता है इसके बकौल ये क्या होता है जनाब, गे हैं, हम जिन्स परस्त हैं। चल बेटा अब आके ये रिवायत देख। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की इस रिवायत को अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें और अगर ये वाकई अपने बाप का है तो इसका तर्जुमा करें और लोगों को बताए कि अल-अयाज़ु बिल्लाह तुम्हारी किताबों के मुताबिक रसूलुल्लाह क्या थे, जो तुम कह रहे थे वही थे। रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। मुआविया से रिवायत है, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुस्सु लिसानह, कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़बान को चूस रहे थे, औकाल शफ़त, या उनके होंठों को चूस रहे थे। वहां पर इमाम रज़ा और इमाम जवाद के मामले में यही अल्फाज थे। यहां पर रसूलुल्लाह और इमाम हसन के बारे में तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ है। अब नाना नवासे के होंठ चूस रहा है, नाना नवासे की ज़बान चूस रहा है। लगाओ हम जिन्स परस्ती का फतवा अगर तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत है। और उसके बाद आगे की रिवायत, एक और रिवायत देखें सही सनद के साथ, मुस्तदरक हाकिम निशापुरी। यहां पर क्या रिवायत है? यहां पर रिवायत है कि रसूल अकरम अपनी ज़बान ताहिर के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अपनी ज़बान निकालते हैं, व युदखिलु लिसानहु फी फमिह, अपनी ज़बान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुंह में दाखिल कर देते हैं। लगाओ हम जिन्स परस्ती का फतवा, यही वहां पर अल्फाज थे। लेकिन चूंकि ये लोग उन मौलवियों के करतूतें और कारनामे देखकर बड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ वो वारदातें मस्जिदों में होती रही हैं। जब ये कारी के पास कुरान पढ़ने जाते थे तो वो वही जो इनके साथ काम करते थे, ये दूसरों की निस्बत भी कहते हैं कि जी वहां पर यही हो रहा था। शलवारों में हाथ डालना, इनके मुंह से सफ़ेदी निकलना और वो अपनी सफ़ेदी इनके मुंह में डालते थे। चूंकि इनके उलमा यही काम करते थे, इनके फुकहा भी यही काम करते थे। लिवात करने वाले, लूती फिक्र के और लूती अमल अंजाम देने वाले इनके उलमा और फुकहा हुआ करते थे। लिहाजा इनके जहनों में फ़कत वही चीज़ बैठी हुई है। अब मेरी अगली वीडियोस का इंतज़ार करना और देखना कि मैं तुम्हारी उन हस्तियों के वो करतूत निकाल के लाऊंगा और किताबें तुम्हारी होंगी, रिवायतें तुम्हारी होंगी और सही रिवायतें लेकर आऊंगा। तर्जमे में भी डंडी नहीं मारूंगा। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कौन हम जिन्स परस्त था और कौन गे था और कौन लूती था और कौन ये कभी अफ़आल अंजाम देने वाला था। वेट एंड वॉच।